The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे हो सब लोग? तो बहुत खुशी होगा। पिछले दिन आपको मैंने साइंस विभाग के छात्रों के लिए तो 2 कागज़ मिला है और कॉमर्स के छात्रों के लिए तो 1 विषय का कागज़ मिला है। वो आपको जो जो गलतियाँ ये सब समझा है, किन भागों में सुधार करके आगे बढ़ना, ये सब आपको समझा है ना। और अगला दिनों से आपको बाकी सब कागज़ भी ज़रूर आपको मिलेंगे, ठीक है। पिछले कक्षा में हम लोग आनंद की फुलझड़ी नामक एक पाठ पढ़ाया। वो पाठभाग से आपको समझा है कि वो 4 या 5 छोटी छोटी निबंधों द्वारा माने हमारे सामने परोपकार की संदेश दिया गया है। और उसमें कभी तो मैं वो पाठभाग में दिए छोटी छोटी प्रश्नों का उत्तर या प्रश्न तो चर्चा नहीं किया होगा हमारा कक्षा में, लेकिन अब तो याद करके मैंने ये वीडियो जब देखते हैं उस समय वो भी उसका भी उत्तर अब तो लिखना है वो पाठभाग के साथ। तो आज एक नया पाठभाग के साथ में आपके सामने मौजूद हैं। पाठ का नाम है पत्थर की बेंच, कल बेंच എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബെഞ്ചിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പത്തർ കി ബെഞ്ച് എന്നുള്ളത് പൊതുവെ നമ്മുടെ പാർക്കുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കടൽ തീരങ്ങൾ, കായലോരങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ജലാശയങ്ങൾ, മൈതാനങ്ങൾ, അതുപോലെ താഴ്വാരങ്ങൾ, പുഴയരിക്, മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ, ഇതിങ്ങനെ ധാരാളം പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ജീവിതമായിട്ട് ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർക്കും വന്നിരിക്കാം, ആർക്കും അവിടെയൊക്കെ പോയി വിശ്രമിക്കാം. ഈ പറയുന്ന പോലെ വെറുതെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മകളൊക്കെ പുതുക്കാനൊക്കെ വന്നിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രണയിനികൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയതമൻ പ്രിയതമ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുന്ന് സല്ലപിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ കവിതയിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വിവിധ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അത് സിംബോളിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. प्रस्तुत कविता चंद्रकांत देवतले से लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य के प्रमुख एक कवि लेखक ऐसे रूप में मशहूर हैं चंद्रकांत देवतले, ठीक है। तो उनकी रचना है पत्थर की बेंच। जन्म 7 नवंबर 1936, बैतूल जिला मध्य प्रदेश में। और उनकी प्रमुख रचनाएं हड्डियों में चिपा ज्वर, दीवारों पर गूंज से लकड़बग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है, आँख हर चीज़ में बताई गई थी, पत्थर की बेंच उसके सपने, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय, पत्थर फेंक रहा हूँ, आकाश का जात बना भाइया। ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी पुरस्कार के बारे में मुक्तिबोध फेलोशिप पुरस्कार उसे प्राप्त हुआ है। मखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से भी वो सम्मानित हैं। और मध्य प्रदेश शासन का शिकार सम्मान उनसे भी वो सम्मानित हुए हैं। और सृजन भारती सम्मान, कविता समय पुरस्कार, ये सब उनको पुरस्कार के रूप में मिला है। और उनकी कविता की विशेषताएं സമകാലീൻ കവിത के सशक्त हस्ताक्षर, സമകാലീനമായിട്ടുള്ള കവിതകളുടെ ഒരു നല്ല കയ്യൊപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന ചന്ദ്രകാന്ത് ദേവതലെ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഈ ഓരോ കവികളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ലേഖകന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രൊഫൈൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വളരെ വിശദീകരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്.
നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നോക്കിയ സമയത്ത് കുട്ടികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. തന്ന പോയിന്റ്സിനെ മാത്രം ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ആക്കുക ചെയ്ത് അതുപോരാ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ തന്ന ഹിൻസിനെ വെച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത്. ടീക്കേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷതകളാണ് പറഞ്ഞത്. പുരാനി പീഡിക്ക് അഗ്രണി കവി, പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ പഴയ തലമുറയുടെ അഗ്രണീയനായിട്ടുള്ള കവി കൂടിയാണ് ചന്ദ്രകാന്ത് ദേവതാലെ. നൂതൻ വിചാരധാരക്കെ വാഹക്, പുതിയ ചിന്താഗതികൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ്. വാഹകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തി, അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ്. വർത്തമാൻ വിദ്രൂപതാവും പർ കഠോർ പ്രഹാർ കർണേവാല, സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന വിദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പ് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, അതിനൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രഹരം കൊടുക്കുന്ന, അതിന് ശക്തമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രഹരം കൊടുക്കുന്ന, കഠോർ പ്രഹാർ കർണേവാല, ശക്തമായിട്ട് പ്രഹരിക്കുന്ന. വർത്തമാൻ വിദ്രൂപതാവും പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമകാലീനമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പുകൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ എതിർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ മുഴുവൻ കഠോർ പ്രഹാർ കർണേവാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രഹരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, അതിനെ മുഴുവൻ എതിർക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. സമയക്ക് ഛായ്ക്ക് ചതുർ ചിത്തേരെ, അതുപോലെ തന്നെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഉള്ള സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സമർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കവിതാമേ പീഡിയോം കാ സുഖ് ദുഃഖ്, കവിതയിൽ തലമുറകളുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രേം വിരഹിക്ക് സംവേദനശീൽ സ്മൃതിയ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രേമവിരഹിണികളുടെ കാമുകന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീതമയുടെ ഒക്കെ വിരഹ വേദനകളുടെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഭവിഷ്യക്ക് ആശങ്കാവും കാ അങ്കൻ, ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്തൊക്കെ ആയിത്തീരും എന്നുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആശങ്കകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയുടെ സംഭാവനകളാണ്. സമ്പ്രതി അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പത്രകാരിത ഏവം സ്വതന്ത്ര ലേഖന്മേ വ്യസ്ത്, ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ എഡിറ്ററുടെ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ചന്ദ്രകാന്ത് ദേവതാലെ. ടീക്കേ. കവിത കിയോ സമകാലീൻ കവിത ബേഗസൂർ ആത്മീക്ക് ആവാസ് ഹെ. സമകാലീന കവിതകൾ യാതൊരു സംശയമില്ല, ഒരു തർക്കവുമില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ശബ്ദമാണ്. സമകാലീൻ കവി ശാന്ത് ഔർ സയ്യദ് സ്വർമേ മാനവി സംവേദൻ കോ പേശ് കർത്താ ഹെ. ഈ സമകാലീന കവിതകളിൽ മുഴുവൻ, അങ്ങനെയുള്ള കവികൾ മുഴുവൻ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് തൻ്റെ കവിതകളിലൂടെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സമകാലീന കവി. അവർ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയില്ല, പക്ഷെ തൻ്റെ കവിതകളിലൂടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള സമകാലീന കവികൾ. ഉസ്കെ ലിയെ കവി സപാട്ട് ഭയാനി കാ സഹാര ലേത്താ ഹെ. അതിലൂടെ കവി പല സഹായങ്ങളും എടുക്കുന്നുണ്ട്. പത്തർക്കി ബെഞ്ച് കവിതമേ, ഈ പത്തർക്കി ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ തന്നെ വർത്തമാൻ പീഡിക്ക് പുകാർക്കോ, വർത്തമാന തലമുറയുടെ വെല്ലുവിളികളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിലവിളിയെ ദേവതാലേനെ വാണി ദീഹെ, ദേവതാലെ തൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, തൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകൾ തൻ്റെതാക്കി മാറ്റി ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സമയക്ക് ദസ്തക്കു ആശങ്കാപരി ആവാസ് മേ ബുലന്ദ് കർനെ വാലി ദേവതാലെ की कविता पत्थर की बेंच जिस पर रोता हुआ बच्चा बिस्कट कुदरते चुप हो रहा है. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ വരികൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പത്തർ की ബെഞ്ച്. ഈ പറയുന്ന കൽ ബെഞ്ചിൽ ജിസ് പർ റോത്താ ഹുവ ബച്ച, കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, ബിസ്ക്കറ്റ് കുതിർത്തെ ചുപ്പ് ഹോ റഹാ ഹൈ, ബിസ്ക്കറ്റ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ പത്തർ ബെഞ്ചിൽ, ആ കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബെഞ്ചിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ബിസ്ക്കറ്റ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആശ്രയം കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ തിന്നുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി ഈ ബെഞ്ചിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ കൽ ബെഞ്ചിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. अगला कहते हैं जिस पर एक थका युवक अपने कुचले हुए सपनों को सहला रहा है. തൊട്ട് താഴെ പറയുകയാണ് ഉസി പത്ര की बेंच पर, ആ അതേ കൽ ബെഞ്ചിൽ തന്നെ जिस पर एक थका युवक, ഒരു ക്ഷീണിതനായിട്ടുള്ള യുവാവ് अपने कुचले हुए सपनों को, തൻ്റെ തകർന്നടിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെ सहला रहा है, അതിനെ ഇങ്ങനെ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ പഴയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ കുറേ തകർന്നടിഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ വീണ്ടും അതിനെയൊക്കെ ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ തലോടിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതേ ബെഞ്ചിൽ തന്നെ ഇതാ മറ്റൊരാൾ കൂടി ആശ്രയം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ജിസ് പർ ഹാത്തോ സെ ആങ്കിങ് ടാപ്പ് ഏക് റിട്ടയർഡ് ബൂഡ ബർ തുബരി സോറാഹാ ഹൈ. അതേ കൽബെഞ്ചിൽ തന്നെ ഹാത്തോ സെ ആങ്കിങ് ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ മൂടി, ഏക് റിട്ടയർഡ് ബൂഡ, ഒരു റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ബർസ് ദോപ്പരി
ഉച്ചനേരത്ത് നല്ല ഉച്ചനേരമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് സോറാഹാൻ അവിടെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അതേ ബെഞ്ചിൽ തന്നെ ഇതാ മറ്റൊരാൾ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി തൻ്റെ കണ്ണുകളുടെ മുകളിലേക്ക് കൈവച്ച് കണ്ണടച്ച് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജിസ്പർ വേ ദോനോ ജിന്ദഗി കെ സപ്നെ ബുൻ രഹേ ഹേ. ഇനി അതേ കൽബെഞ്ചിൽ തന്നെ വേ ദോനോ ആ രണ്ടുപേരും ജിന്ദഗി കെ സപ്നെ ബുൻ രഹേ ഹേ ജീവിതമാകുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അതേ ബെഞ്ചിൽ തന്നെ പ്രിയതമനും പ്രിയതമയും കാമുകന്മാർ ഇതാ അവരുടെ സല്ലാപങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭാവി ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് അവരവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അവരും ഇതേ ബെഞ്ചിനെ തന്നെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരേ പാർക്കിലെ ഈ കൽബെഞ്ചിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കവിയുടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പത്തർ കി ബെഞ്ച് ജിസ് പർ അങ്കിത് ഹേ. ആ കൽ ബെഞ്ചിൽ തന്നെ അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻസു കണ്ണുനീർ, ദക്കാൻ ക്ഷീണം, വിശ്രാം, അതുപോലെ തന്നെ വിശ്രമം, ആരാമം, ഔർ പ്രേം കി സ്മൃതിയാം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രേമത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ. ഇതെല്ലാം ആ ബെഞ്ചിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതെല്ലാം ആ ബെഞ്ചിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഒരേ ബെഞ്ച് തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ബെഞ്ചിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രേമം ഉള്ള ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു പോകുന്നുണ്ട്, കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വന്നിരുന്നു പോകുന്നുണ്ട്, വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നിരുന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രേമിക അവരുടെ ജീവിതമാകുന്ന ആ സ്വപ്നങ്ങളും അവരവിടെ ഇരുന്ന് നെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പത്തർ കി ബെഞ്ച് കേൾക്കെ ഈ കൽകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബെഞ്ചിന് തന്നെ ശുരു ഹോ സക്താ ഹൈ കിസി ദിൻ. നമുക്കറിയില്ല ഏത് ദിവസമാണ് ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഹത്യാവും കാ സിൽസില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർച്ചയുടെ തുടർച്ച, സിൽസില തുടർച്ച, ഹത്യവും കൊലപാതകത്തിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന് തുടങ്ങും എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. കാരണം ഇന്ന് ഇതിൽ എല്ലാവരും വന്ന് വിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനു വേണ്ടി ഇനി അടികൂടുന്ന, യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന, കൊല നടത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്നാണ് വരിക എന്നറിയില്ല. കാരണം മറ്റു വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഇതിനു വേണ്ടി അടി നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊല നടത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വന്നെന്ന് വരാം. ഇസെ ഉഘാഡ്കർ ലേ ജായ അഥവാ തോഡ് ബി ജാ സക്താ ഹൈ. അതുപോലെ തന്നെ കൊല മാത്രമല്ല, ഒരു പക്ഷേ ഇസെ ഉഘാഡ്കർ ലേ ജായ, ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെ ആരെങ്കിലും പിഴുതെറിഞ്ഞെന്ന് വരാം. ഉഘാഡിനെ പിഴുതെറിയുക അഥവാ തോഡ് ബി ജാ സക്ത, അല്ലെങ്കിലോ ഇതിനെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞെന്ന് വരാം. ഒരു പക്ഷേ ഈ കല്ലിനെ, ഈ കൽബെഞ്ചിനെ, ഒരുപാട് പേരുടെ ആശ്രയമായിട്ടുള്ള ഈ കൽബെഞ്ചിനെ ഒരു പക്ഷേ ആരെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞെന്നും വരാം. പതനി തുസെ പഹലെ കോൻ ആസിൻ ഹുവാ ഹോഗ. നമുക്കറിയില്ല ആരാണ് ആദ്യം ഈ കൽബെഞ്ചിൽ വന്ന് ഇരിപ്പിടമുറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആസിൻ ഹുവ എന്ന് ഇരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം. ഹോഗ ആദ്യം ആരാണ് വന്നിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇസ് പത്തർ കി ബെഞ്ച് पर, ഈ കൽബെഞ്ചിൽ. അപ്പോൾ ഏത് കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. ഈ ബെഞ്ചിൽ ആരാദ്യം വരുമെന്നറിയില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും ആദ്യം വന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി വഴക്ക് കൂടുമോ, ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ തൻ്റെ പത്തർ കി ബെഞ്ച് എന്ന കവിതയിലൂടെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കാരണം എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയമായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ ഒരുപക്ഷെ പിഴുതെറിഞ്ഞെന്ന് വരാം. ഒരുപക്ഷെ അന്ന് അതിനുവേണ്ടി, ഈ ഒരൊറ്റ ബെഞ്ചിന് വേണ്ടി, ആ ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി അടികൂടുന്ന, യുദ്ധം നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം പോലും വന്നെന്ന് വരാം എന്ന് കവി തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. വളരെ ചെറിയ കവിതയാണെങ്കിൽ പോലും ആശയം ഇതിൻ്റെ വളരെ വിശാലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈ കവിതയിൽ തന്നെ കവിതയുടെ അടുത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് നോക്കാം. പല പ്രശ്നത്തേക്ക് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, പത്തർ കി ബെഞ്ച് पर कौन कौन बैठे हैं. ഈ കൽബെഞ്ചിൽ ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഔർ ഉൻകി സംവേദനായും ക്യാ ഹെ. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ അത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം हमें समझ सकते हैं. उसमें एक रोता हुआ बच्चा बैठ रहा है, वो बिस्किट गुजरता रहा है, और अगला एक युवा पीढ़ी के एक व्यक्ति आकर अपना स्वप्न, एक युवा पीढ़ी के व्यक्ति आकर उसमें बैठ रहा है, वो उनके कुचले हुए सपनों का सलाह रहा है. പഴയ സ്വപ്നങ്ങൾ, തകർന്നടിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങളെ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. और एक रिटायर्ड बूढ़ा आदमी वहाँ पे आकर आंखों को टापा, हाथों से टापा हुआ वहाँ पे सो रहा है, दोपहरी में सो रहा है. और माने प्रेमिका जैसे दो लोग अपनी भविष्य की जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी की सपने बुन रही हैं, अपने सपने वो तो बुन रहे हैं. ऐसे कई लोग उसमें बैठ रहे हैं. ठीक है. और अगला प्रश्न, सबों ने पत्थर की बेंच का सहारा लिया, क्यों. सब लोग, എല്ലാവരും ഈ കൽബെഞ്ചിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. उसका कारण क्या होता है. ज़रूर हमें कह सकते हैं ये पत्थर की बेंच कोई निजी सामग्री नहीं है. ഇത് ആരുടെയും പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല. ये तो
सबको सार्वजनिक होता है, सबको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ज़रूर सब लोग इसका इस्तेमाल कर रहा है, सबको ये पत्थर की बेंच की सहारा ले सकता है। ठीक है। और तीसरा प्रश्न, तो यहाँ पे प्रश्न ऐसा अंतिम ऐसा प्रश्न पूछते हैं, पत्थर की बेंच किसका प्रतीक है? ये कल बेंच എന്തിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമാണെന്നുള്ളത് किसका प्रतीक है? गणिती सार्वजनिक जगहों की प्रतीक होता है ये पत्थर की बेंच। നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകമാണ് ഈ പറയുന്ന പത്തർ की बेंच, ഈ कल बेंच എന്ന് പറയുന്നത്। ठीक है। तो प्रस्तुत कविता द्वारा हमें ऐसे समझ सकते हैं कि പാർക്കുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കടൽ തീരങ്ങൾ, കായലോരങ്ങൾ, പുഴയരിക്, താഴ്വാരങ്ങൾ, മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ, മൈതാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന പൊതുസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ. നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാനായാലും ഓർത്തെടുക്കാനും നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെ എല്ലാം അയവർത്തെടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ വിശ്രമിക്കാനും എല്ലാം പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ്, അതിന് സഹായം നൽകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ പത്തർ की बेंच എന്ന കവിതയിലൂടെ കവി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ പത്തർ की बेंच എന്ന കവിതയിലൂടെ ഈ പറയുന്ന പൊതുസ്ഥലങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പത്തർ की बेंच എന്നുള്ളത് ഒരു ഗദ്യ കവിതയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗദ്യവും പദ്യവും കൂടി ചേർന്ന് ഇടകലർത്തിയിട്ടുള്ള എഴുതുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗദ്യ കവിത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കവിതയുടെ പശ്ചാത്തലം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ സംഭവമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സാമുദായികമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷയില്ലായ്മ, അതിൻ്റെ പേരിൽ പരസ്പരം സ്നേഹക്കുറവ്, അതുപോലെ ജാതി മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനൈക്യം, അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളെ വർഗീയവൽക്കരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നടത്തുന്ന മുതലെടുപ്പ്, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ കവി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ശരിക്കും കവിതയിൽ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവൻ്റെ സ്വരത്തെ കവി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തതയോടും അതുപോലെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള വികാരപ്രകടനങ്ങളോടും കൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ മാനസിക അവസ്ഥകളെ വിവരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സമകാലീനമായിട്ടുള്ള കവിത അതുപോലെ തന്നെ കവി അവരുടെ വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ഇതിൽ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പത്തർ की बेंच എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ അനുഭവപ്പെടുന്ന മഹാസംഘർഷങ്ങൾക്ക് ദേവതാലേജി നമ്മുടെ കവി സ്വരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മനുഷ്യന് മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന് ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ദേവതാലേജിയുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ചേർത്ത് വയ്ക്കൽ തൻ്റെ പത്തർ की बेंच എന്ന കവിതയിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കവിതാസാരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4 ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്കറിയാലോ, പരിചയപ്പെടുന്നതിനെ ഒന്നാമത്തെ ദൃശ്യത്തിൽ പറയുന്നത് പാർക്കിൽ കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ബെഞ്ചിൽ ആ ചെറിയ കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഒരു യുവാവ് തൻ്റെ ഓർമ്മകൾ മുഴുവൻ അയവറക്കുന്നത്, ആ തൻ്റെ ഓർമ്മകളെ മുഴുവൻ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, തകർക്കപ്പെട്ട ഓർമ്മകളെ, സ്വപ്നങ്ങളെ മുഴുവൻ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതേ ബെഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കണ്ണുകൾ മുഴുവൻ അടച്ച്, തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ മുഴുവൻ അടച്ച് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള റിട്ടയർഡ് വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതേ കൽബെഞ്ചിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തൻ്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്ന കാമുകന്മാരെക്കുറിച്ച്, പ്രിയതമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ കൽബെഞ്ച് എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണീരും ക്ഷീണവും വിശ്രമവും പ്രേമത്തിനും എല്ലാം ഓർമ്മകളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും കവി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൽബെഞ്ചിനു വേണ്ടി കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര ഒരു പക്ഷേ ആരംഭിക്കുമായിരിക്കാം. അനുവർത്തി കാര്യത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് കവിത പഠ്കർ ഭരെ ജയ്സെ ബച്ച റോ റഹാ ഹൈ ഫിർ ഭി ബിസ്കറ്റ് കുതിർത്താ ഹൈ. അതുപോലെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് യുവക് ദക്കാ ഹുവാ ഹൈ ഫിർ ഭി अपने कुचले स्वप्नों को सहला रहा है. ठीक है. और अगला, बूटे ने अपनी आंखों को हाथों से टफे लिया है फिर भी बर दोपहरी सो रहा है. ठीक है. छोटी छोटी बात है. तो ऐसा और भी है, तो आपको चुनकर लिखना है. ठीक है. और एक अगला प्रश्न ऐसे होते हैं, पत्थर की बेंच के बारे में कवि क्यों आशंकित हैं? എന്തുകൊണ്ടാണ് കവി ഇതിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്നത്? कभी तो किसी ने यहाँ पे आकर उसे उखाड़ ले जा सकता है और अथवा उसे तोड़ भी सकता है, इसलिए कवि के मन में उसके बारे में आशंका भी होते हैं. ठीक है. तो ये सब आप तो समझकर लिखना है. और अगला चित्रवाचन, वो चित्र के आधार पर आप तो माने एक आलेख तैयार करना है. और इतना भी नहीं है, इसमें ये पत्थर की बेंच के बारे में वो क्या क्या आशंका, वो आपकी
पुस्तक में पीछे भाग में उसका नमूना भी दिया गया है, उसका व्याख्या भी दिया गया है, वो भी आप लोग पढ़कर समझना है। कोई शंका है तो आपको मुझे बुला सकता है, ठीक है। तो चित्रवाचन में क्या कहा है, देखिए अपने इलाके के मैदान में घड़े ये മിത്രഗൺ ചിന്തിത് हैं, തൻ്റെ സ്ഥിരമായി കളിക്കുന്ന ആ കളി മൈതാനത്തിലേക്ക് അവർ വന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഉള്ള കൂട്ടുകാർ, അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അവരെല്ലാം വളരെ ആലോചനയിലാണ്. ഇൻസെ ഹംദർദി ജതാത്തെ ഹുയി ചിത്രവാചൻ കരെ, അവർക്ക് അവരുടെ ആ മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഈ ചിത്രം മനസ്സിലാക്കി ഒരു ആലേഖ് ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അതിനുള്ള സൂചനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് നോക്കാം. उसमें हम लोग ऐसे ऐसा कहना है, इसका उत्तर लिखना है, ये लड़के लड़कियां क्यों चिंतित हैं. वो चित्र में हमें देखेंगे वो लड़के लड़कियां क्यों चिंतित होते हैं, ये क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे, ये क्या सोच रहे होंगे. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. हमारे पास ऐसी जगह कौन कौन सी हैं. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. सार्वजनिक स्थानों के नष्ट हो जाने पर क्या नुकसान होता है. അതുപോലെ തന്നെ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ, സാർവജനിക് സ്ഥാൻ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് നഷ്ടമാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്, അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് നഷ്ടമാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. സംഖ്യയ്ക്ക് അതർപ്പ് ലേഖിലേക്ക് ഈ പോയിന്റ്സിനെ ആസ്പദമാക്കി ഇനി എസ് എഴുതണം. ആ പോയിന്റ്സുകളാണ് താഴെ പറയുന്നത്. സമാജ് നിർമ്മാൺ में सार्वजनिक जगहों का योगदान. സാമാജികത का സംഗം സ്ഥാൻ, എപ്പോഴും ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സംഗമ സ്ഥാനമാണ്. ദൂസറോं के സുഖ ദുഃഖ पर ഹംദർദി, മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നമ്മൾക്കും ഒപ്പം വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളും മറ്റുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഗണിതി സാർവജനിക് ജഗയും അതുപോലെ തന്നെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും പോയിന്റ്സുകളും ഒക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സ്വാർത്ഥ കി ജീത്ത്, സ്വാർത്ഥതയുടെ വിജയം കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാസംഗികത, ഇന്ന് എത്രത്തോളം ഇത് സന്ദർഭോചിതമാണ്, ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം എഴുതാൻ. ലേഖി പറക് മേരി ഓർസെ, ലേഖനത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഭൂമിക, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സബി ബിന്ദുവോക്കോ സമയഗിത് കിയാ ഹെ, ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പന ദൃഷ്ടികോൺ വ്യക്തി കിയാ ഹെ, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം. ദൃഷ്ടികോൺ കാ സമർത്ഥൻ കിയാ ഹെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യും വേണം. ഉപസംഹാർ, ലാസ്റ്റ് അതിൽ ഒരു ഉപസംഹാർ കൊടുക്കുക, കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുക, ഇത്രയുമാണ് അതിൽ വേണ്ടത്. ठीक है. और अंतिम प्रश्न आस्वादन टिप्पणी लिखे, ആസ്വാദന ടിപ്പണി എഴുതുക. ठीक है. ആസ്വാദന ടിപ്പണി എഴുതുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കവിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും എല്ലാം എഴുതി 5 പാരഗ്രാഫ് അടങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വേണം എഴുതാൻ. പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്ക ആൾക്കാരും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ठीक है. तो आज की कक्षा केवल इतना है. तो अच्छा, धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं. तो बाद में मिलेंगे. ठीक है. तो बाय.